Nama saya Fikri Habibullah Muharram. Al-Fakir adalah yang selama ini mendampingi beliau dari awal tiba di Indonesia sejak 2 tahun lalu sampai sekarang. Nama beliau adalah Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Sebagaimana yang tadi sudah dikenalkan oleh Kiai Lutfi, beliau ini merupakan cicit yang ke-25 dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang juga seorang hafiz Quran sejak usia beliau 10 tahun. Sampai sekarang beliau memiliki 10 asyarah qiraat yang berbeda-beda dan semuanya memiliki sanadnya. Dengan kehadiran beliau ke tengah-tengah kita di Masjid Raudhatul Mukhlisin Jember ini, mudah-mudahan menjadi barokah untuk seluruh jamaah yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah mengucapkan salam, kemudian mengucapkan muqaddimah, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini adalah satu petunjuk, kata beliau. Al-Quran ini adalah penjelas segala sesuatu yang setiap umat manapun yang mengambil bagian daripada Al-Quran ini, maka dia sudah mengambil bagian yang sempurna. Quran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa segala sesuatu itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara gamblang, secara panjang dan lebar di dalam Al-Qur'an. Wa nazzalna 'alaikal Qur'an, dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Ini sebagai tibyanan, penjelas segala syai', sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi beliau mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengambil Al-Quran ini sebagai bagian dari hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagian untuknya yang sempurna, sebagaimana dalam firman lain yang telah beliau bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga rahmat untuk umat ini. والله سبحانه أيها الكرام تكفل بحفظ كتابه، ومن ثم إذا تكفل الله بحفظ كتابه فقد تكفل بحفظ من يحفظ كتابه. قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك علماؤنا قالوا أن الذي يحفظ القرآن ويحافظ على القرآن الكريم الله يحفظ عقله ويحفظ جسده حتى بعد موته، ويحفظ عليه عقله عند هرمه وكبره، لأن الله قال وإن له لحافظون. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ في الدنيا فعليه بالقرآن. إذا أردت أن تحفظ من السحر والجن والحسد عليك بالقرآن. إذا أردت أن تحفظ من النار وعذابها يوم القيامة فعليك بالقرآن والعمل بالقرآن. إذا أردت أن تكون من أهل المراتب العلى قال فعليك بالقرآن. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الإنسان رقيه في الجنة وعلوه في الجنة بقدر ما يحفظ من القرآن الكريم. وإن أعظم مصيبة تصاب بها أمة الإسلام إذا ابتعدت عن هدي القرآن، وإذا ابتعدت عن حفظ آيات القرآن، وإذا ابتعدت عن العمل بأحكام القرآن، وإذا ابتعدت عن التأدب بآداب القرآن. أعظم مصيبة للأمة إذا هجرت القرآن، لأن هذه الأمة إذا هجرت كتاب الله تكون ظالمة لنفسها، ثم يوم القيامة تكون مساءلة أمام الله ومحاجة أمام الله من رسولها. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أعظم مصيبة للفرد من أمة الإسلام أن يكون رسول الله خصيمه،
صلى الله عليه وسلم: خصيمك رسول الله وأمام الله ويشكوك أمام رب العزة إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والأمة في هذا الزمان إما أن نهجر سماع القرآن أو نهجر تلاوة القرآن أو نهجر تدبر القرآن أو نهجر العمل بأحكام القرآن أو نهجر التأدب بآداب القرآن. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفت خلقه أم المؤمنين عائشة: انظر القرآن معه أينما حل وأينما ارتحل. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. وسئلت أم سلمة وغيرها عن أصحابه فقالوا: كانوا قرآنا يمشوا على الأرض. فلما تدبروا القرآن وعملوا بالقرآن رفع الله شأنهم ورفع ذكرهم. ومصيبة الأمة عندما الأمة يكون فيها الفرد مسلم لكنه لا يعرف أن يتلو القرآن ولا يعرف آيات القرآن، فهذه أكبر مصيبة. أن ترى مسلم لا يتقن الفاتحة، أو أن ترى مسلم لا يحفظ شيئا من القرآن، وأن ترى مسلما لا يكن له ورد مع القرآن. قال العلماء: يعد الهاجر للقرآن هاجرا، ويشكوه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: إذا لم يختم القرآن كل شهر مرة. هل سألنا أنفسنا هل نقرأ القرآن كل شهر مرة، أم أنه يمشي علينا الشهر والشهرين والثلاثة والأربع ولا نختم القرآن؟ فتلك مصيبة عظيمة. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kalau seseorang ingin Allah Subhanahu wa taala jaga hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, kata beliau, maka hendaklah ia selalu membersamai Al-Quran. Apalagi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu pasti akan Allah jaga ketika ia hidup ataupun mati. Makanya menghafal sekadar tambahan, bahasa Arabnya itu hafizo yahfazu. Menghafal bahasa Arabnya itu hafizo yahfazu, makna lainnya juga adalah menjaga. Karena menghafal itu makna lainnya adalah menjaga Al-Quran yang ada di otak kita supaya tidak hilang dari ingatan, supaya tidak lekang dari memori. Bahasa Arabnya hafizo yahfazu, menghafal. Orang yang menghafal Quran, kata beliau, sama dengan orang yang menjaga Al-Quran. Jika Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan, menjaga Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah yang telah dijelaskan tadi, jika Allah menjaga Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga orang-orang yang di dalamnya terjaga, terhafal Al-Quran dengan baik. Ya, itu yang beliau sampaikan. Karena apa? Inna nahnu nazzal, sesungguhnya kami yang sudah menurunkan, nazzal, kami turunkan apa? Al-Quran. Maka Allah juga yang akan hafizun, Allah yang akan menjaga Al-Quran tersebut, termasuk menjaga orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah Masjid Rodatul Mukhlisin, as'adakumullah hayatakum. Semua orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu akan Allah jaga jasadnya. Hatta kalaupun dia sudah meninggal dunia, itu kuburannya tidak akan, jasadnya di dalam kubur itu tidak akan hancur. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan, kalau ini mungkin buat ibu-ibu ya, kalau kita pengen aman dari gangguan sihir jin, kata beliau, dan juga buat semuanya rumah kita terjaga dari gangguan mara bahaya, dijaga dari neraka. Kalau kita ingin berprestasi, kalau kita ingin mengamalkan hidup ini dengan menjalankan hidup ini dengan baik, bekerja tanpa gangguan, maka solusinya adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Karena apa? Yuqalu li sahibil Quran. Beliau menjelaskan satu hadis, nanti akan dipanggil li sahibil Quran, untuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam hidupnya. Naiklah engkau, bacalah Al-Quran, iqra warqa wartaki. Bacalah Al-Quran,
naiklah engkau dengan Al-Quran yang kau baca, dan semakin tinggilah engkau dengan Al-Quran yang kau baca. Karena letak kemuliaan kita itu terletak pada akhir ayat taqra'uha yang kita baca. Jadi surga itu kan berlevel-level. Kalau kita pengen naik level tinggi, ya banyakin hafalan Al-Qurannya. Itu pesan beliau. Jadi manusia akan naik ke surga, ini sesuai juga dengan jumlah ayat yang dia hafal. Bahkan musibah terbesar umat ini, kata beliau, ini adalah ketika umat ini jauh dari Al-Quran, gak bisa menghafal Quran, jauh dari mengamalkan Al-Quran, jauh dari beradab dengan Al-Quran. Itu adalah a'zam musibah, kata beliau. Musibah terbesar umat Islam. Bukan bencana, bukan apa, tapi saat umat ini jauh dari Al-Quran. Karena semuanya akan ditanya. Nanti Rasulullah SAW itu akan lapor. Rasulullah akan adukan umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Ya, itu jelas di dalam Al-Quran. Beliau sudah membacakan ayatnya. Wa qala Rasul, dan nanti Rasulullah SAW akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi, sesungguhnya, maaf, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ya Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu, mereka jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Mahjur, sebagai sesuatu yang dicampakkan, yang ditinggalkan. Jadi nanti kita nih yang jauh dari Al-Quran, penjelasan beliau, nanti siap-siap aja diaduin sama Nabi kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, maaf, ya Allah, ini umatku dia jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang jauh dari Nabi, apalagi sampai diadukan ke sisi Allah hanya karena kita jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran seperti apa? Umat ini sirna dari Al-Quran ketika ia jauh dari mendengarkannya, gak mau mentilawahkannya, ditinggalkan, tadabbur atau merenungi ayat-ayatnya gak pernah dilakukan, mengamalkan tak pernah dilaksanakan, beradab pun tidak dilakukan. Itu mulianya Al-Quran, sekaligus azab bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Mungkin ini tidak tayang di sinetron Indosiar ya, buat ibu-ibu yang suka nonton sinetron ya. Tapi ini azab yang sesungguhnya buat orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, Rasulullah itu akhlaknya bagaimana sih? Jawabannya simpel. Kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Itu jawabannya. Cukup simpel. Ketika ditanya apa, gimana sih Rasul itu? Bagaimana sih Muhammad SAW itu? Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau jelaskan, Nabi Muhammad itu seolah-olah Quran yamshi alal ard, seperti mushaf Al-Quran yang bisa berjalan di atas bumi ini. Masya Allah. Karena itulah ketika kita mentadabburkan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita ya. Jadi beliau sedih musibah umat ini, umat Islam. Tapi sampai hari ini ternyata beliau mendapati masih banyak yang tidak bisa mengaji Al-Quran. Dia Islam tapi gak bisa baca Al-Quran, gak bisa mengaji Al-Quran, gak bisa baca surat Al-Fatihah dengan baik, gak bisa berwirid dengan Al-Quran dengan baik. Kita lihat fenomena ini, kata beliau, dan ini sudah terjadi, dan ini menjadi musibah terbesar dalam agama Islam. Bahkan salah satu ulama pernah mengatakan bahwa jika seseorang, ini apa, mi'yar ataupun kriteria, jika seseorang dalam sebulan sekali tidak khatam membaca Al-Quran, sebulan sekali tidak menyelesaikan khataman Al-Qurannya, maka dia sudah dianggap mahjur, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Karena itu beliau mengajak kepada kita, yuk kita muhasabah, kita tanya diri kita, bulan ini udah khatam berapa juz, bulan kemarin udah khatam berapa juz. Itu ciri-ciri supaya kita tidak dianggap orang-orang yang ittakhadhu hadzal Quran mahjur. لذلك أيها الكرام واجب الأمة أن ترجع إلى القرآن تلاوة وتدبرا وتأدبا وهديا. مصائب الأمة كلها في هذا الزمان بعدم اتباعها للقرآن الكريم. حتى أبناء المسلمين في هذا الزمان أصبحنا نرى عزوفهم عن تلاوة القرآن وعن حفظ القرآن. لذلك لا بد لنا كمسلمين أولا نكون قدوة في تلاوتنا للقرآن، ثم
نحث أبناءنا بقدوتنا هذه لتلاوة القرآن وحفظ القرآن. الإنسان إذا لم يحفظ القرآن الكريم يكن قلبه وصدره مكانا لما يشغل عن طاعة الله وعن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، إنسان لا يحفظ شيء من القرآن كالبيت الخرب. كالبيت الخرب، البيت الذي لا يسكن وله سنين مهجورة، ماذا يسكنه؟ يسكنه حيات، عقارب، ثعابين، زواحف، يسكنه حتى الجن لأنه ما يدخله أحد. وكذلك الصدر والقلب الذي لا يكن فيه شيء من كتاب الله ولا يحفظ شيئا من كتاب الله، فهو كالبيت الخرب السيئة تتعلق فيه بسرعة والحسنة تبعد عنه. كالبيت الخرب، حتى البيت الذي لا يتلى فيه القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام هو بيت خرب. كيف نجعل بيوتنا منارات يتراءاها ويراها أهل السماء، ويباهي الله بنا الملائكة بتلاوتنا للقرآن وتحفيظنا للقرآن. ما شاء الله مسجد مثل هذا المسجد كبير وجميل، هذا لابد أن يكون منارة كبيرة ومدرسة كبيرة لتعليم القرآن بعد صلاة المغرب بعد عشاء، لأن بيوت الله عز وجل هي الأصل في تحفيظ القرآن الكريم. المعاهد السلفية والإسلامية يتعلم فيها الطالب القرآن ويتعلم فيها العلم، لكن الطالب الذي يذهب إلى المدرسة العصرية والحكومة ويرجع، هذا كيف نعلمه أيضا بالقرآن؟ إذا حفظ القرآن يحفظ عقله ويتفتح ذكره، بل ويكون من الأوائل والمتفوقين في الدراسة، لأن الله عز وجل يفتح عليه عقله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أردت الله أن يفتح لك قلبك، أن يفتح الله لك عقلك، يفتح لك أبواب الرزق، أن يفتح لك كل شيء، قال فعليك بالقرآن الكريم. Nah, karena itu musibah Al-Quran, musibah bagi umat ini yang tidak menghafalnya, tidak bisa membacanya, kata beliau sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka wajib bagi umat yang ada saat ini, yuk sama-sama kita kembali ke Al-Quran, kita ikut dengan Al-Quran, kita ittiba dengan Al-Quran. Karena apa? Nanti jangan sampai anak-anak kita juga nggak bisa membaca Al-Quran. Karena itu yuk sama-sama kita jadikan qudwah. Qudwah itu teladan. Diri kita dulu sebagai orang tua, baru nanti tularkan ke anak-anak agar semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan dalam salah satu hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang melekat cepat dengan kejahatan, kejelekan dan menjauh cepat dari kebaikan, itu adalah ketika dia tidak bisa membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Innalladzi laisa fi jawfihi, sesungguhnya orang-orang yang di kerongkongannya tak ada sedikit pun syai'um minal Quran, sesuatu daripada Al-Quran. Orang-orang yang sampai ini kalimat kinayah, majas, orang-orang yang nggak ada di kerongkongan, maksudnya itu adalah orang-orang yang nggak pernah membaca Al-Quran, ya, sampai kerongkongannya pun tak pernah terdengungkan Al-Quran dalam hidupnya. Rasulullah SAW sebagai hadis yang beliau bacakan itu ditamsilkan, diumpamakan kalbait al-kharib, seperti rumah kosong yang sudah tak berpenghuni bertahun-tahun. Seperti apa coba dibayangin? Rumah kalau kosong, beliau menjelaskan itu sesuatu yang jelek semua tuh yang ada. Ya enggak laba-laba, ya enggak kecoa, yang enggak serangga-serangga, yang jelek-jelek, kotoran-kotoran, kalajengking. Semua yang jelek-jelek, semua binatang-binatang yang menjijikan itu pasti akan lebih cepat berada di dalam rumah tersebut. Beda dengan rumah yang diisi, pasti kejelekan-kejelekan bisa dihalau. Begitu juga orang kalau tidak ada Al-Quran, kosong,
ibarat rumah, maka yang jelek-jelek tuh akan diisi di hatinya sehingga dia tuh lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan yang jelek-jelek number one, dia maju paling depan. Tapi urusan yang urusan yang baik-baik justru dia mundur dan berada di garda paling belakang. Itu perumpamaan dalam hadis orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an. Jadi jadikan rumah Al-Qur'an diisi dengan Al-Qur'an. Seperti masjid ini, kata beliau, masjid Masya Allah megah luar biasa sekali, indah ketika diisi dengan Al-Quran. Jadikan rumah ini sebagai contoh untuk rumah kita. Rumah kita jadikan ia mercusuar yang di atasnya terdapat menara yang terdengung hingga membahana ke langit. Apa? Al-Quran, hingga didoakan oleh seluruh penghuni yang ada di langit. Itu pesan beliau untuk kita semuanya. Dan masjid ini pun bisa menjadi salah satu tempat untuk menghafal Quran. Selain di rumah kita datang ke masjid ini bukan cuma untuk sholat, tapi juga ini bisa menjadi untuk menghafal Al-Quran. Bahkan beliau menambahkan, orang-orang yang menghafal Quran, nih buat bapak-bapak, buat adik-adik terutama, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu kecerdasannya akan Allah buka dan berikan kecerdasan lebih. IQ-nya akan Allah tinggikan dan tingkatkan dengan profesi apapun. Maksudnya dalam bidang selain Al-Quran pun dia memiliki intelektual di atas rata-rata. Karena itu janji Allah, dia adalah orang-orang yang mutafawwiq, orang-orang yang berprestasi. Karena Al-Quran yang dihafalkannya. Jadi terbuka madarikul ukul, terbuka kecerdasan yang ada di dalam otak kita. Karena apa? Karena menghafal Al-Quran. Jadi kalau ingin berprestasi, beliau mengajak pada kita semua, yuk sama-sama kita menjaga dan mentadabburkan Al-Quran. Karena itulah kunci di mana hati kita akan terbuka. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubihim aqfaluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa sih kita enggak merenungkan, enggak mentadabburkan Al-Quran, atau hati kita semua sudah terkunci? Jadi kalau kita tidak ingin terkunci hatinya, yuk sama-sama kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Siap untuk, beliau mengatakan kepada saya untuk diterjemahkan, siap bapak-bapak mendorong, memotivasi anak-anak kita menghafal Quran? Siap? Sekarang bapak-bapak dimohon ke depan karena beliau akan membacakan Al-Quran dan bapak-bapak menirukan, dan apa yang beliau bacakan ini nyambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya ijazah. Jadi mohon bapak-bapak mendekat ke sini karena Sayyid akan membacakan Al-Quran dengan tempo waktu kurang lebih cuma sekitar 3 sampai 4 menit. Nah, khalas. إن شاء الله نرسل إلى الإمام إن شاء الله الإجازة سورة الشهادة إن شاء الله يتبعها الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ikuti semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا فك سفلي. Lihat beliau ini cara baca. هذا ينزل إلى تحت حتى ما يكون في غنة. الرجيم الرحيم، بعضهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه غنة خطأ. ما شاء الله. Cek. أنت لا تمسك. Mic-nya mati, innalillahi. Jadi maksud beliau kalau baca Al-Quran itu jangan sampai berdengung ya, keluar suara dari hidung. Tadi beliau mencontohkan kadang-kadang kita pas bahasa jim, itu bisa dibuktikan kalau hidung kita dipencet semua suara mendem. Jim.
Nah, itu. Jadi semuanya keluarkan dari mulut, jangan sering dikeluarkan dari hidung. Namanya dengung, gunnah ya, bahasa Arabnya gunnah. Kamil, kita lanjut. Ikuti yang beliau bacakan. فالفك هذا ينزل إلى تحت ثم في كلمة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن كسر وليس ياء لو قلت أعوذ بالله من الشيطان هذه الله هو الشيطان وليس اسم الله لاهي هو الذي يلهي من اللهو فاسم الجلالة مكسور والكسرة لا تصبح ياء فهنا المعنى يفسد في تلاوة القرآن. Jadi kalau baca Quran itu yang benar termasuk bacaannya seperti jangan berlebih-lebihan kasroh dan lain-lain. Pada ta'awud, a'udzu billahi, kalau misalnya kita nggak pakai tasydid kemudian lamnya kepanjangan, a'udzu, arti a'udzu itu kan aku berlindung, billahi seharusnya aku berlindung billahi dengan Allah. Tapi kalau nggak pakai lafzul jalalah, a'udzu billahi, lahi itu nama setan. Jadi aku berlindung dengan nama setan. Itu artinya. Hanya karena salah membaca jadi salah makna. Ya, jadi ini diperhatikan baik-baik. Dan nasyub kita lihat gerak bibir, harokah bibir beliau. Nanti kita praktekkan bareng-bareng dan kita baca sama-sama nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba qalil, la taqul Rabbi, la Rabbi, Rabbil. Ikutin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani, mim alif, la naqul Ar-Rahmani. Salah, yang kayak gitu. Ar-Rahmanir Rahim. الراء فيها تكرير واحد مرة لا نقول الرحمن تصبح منحرفة إلى اللام هذا لسان الرحمن الرحيم مان نبيس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الميم كل حرف ميم في قرآن نبيس ما في إطبال. لا نقول مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين لا صلاة نستعين اهدنا الصاد لا نقول أنف هذه صلاة أنف لا صفير الصراط هذا لا يرتفع الصراط انظر إلى الفم كبير الصراط لا الصراط
الصراط المستقيم. مستقيم لا. كثير من إخواننا الذي يذهب إلى اليمن ويدرس في اليمن يأتي يقول قال المستقيم، هذا لا يجوز في القرآن. Itu kayak gitu nggak boleh. Banyak kadang-kadang saudara-saudara kita yang dari Yaman karena terpengaruh bahasa Amiyah jadi seperti yang tadi beliau contohkan mustaqim, karena jim di sana berubah jadi gha ya dalam bahasa Amiyah, jadi berubah aja tuh mustaqim. Itu jelas fatal, kesalahan yang fatal dalam Al-Quran. بل محرمة لأنها لحن جلي. تقول إذا وقعت الواقعة المستقيم، هذا لحن جلي محرم. نعم. Ini salahannya jelas. Idza waqaf itu di sana bisa jadi ghin berubah, jim juga sama, masjid jadi masjid matalan misalnya itu. Nah itu kalau bisa dipakai ini udah salah besar. Meskipun dia bisa bahasa Arab. Idza waqa'atil waqi'ah aja dibacanya idza waqa'atil, itu salah besar. Salah besar. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صد دواء صراط تفخيم أقل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن حتى نتلوها صحيحة بسند متصل إلى رسول الله ستنفس. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا. آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أجزناكم بتلاوة سورة الفاتحة بسندها المتصل إلى رسول الله. قبلتم الإجازة؟ قبلنا. الحمد لله. إن شاء الله الإجازة نعطيها لفضيلة الإمام أو لفضيلة الكياهي إن شاء الله، إجازة كاملة بسند متصل، ونسأل الله أن يزيل ويصرف ويدفع الوباء والبلاء إن شاء الله، ونكون في زيارة أخرى في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. Amin ya Allah alamin. Insyaallah nanti beliau akan kirimkan ijazah untuk masjid ini, khususnya untuk imam yang akan dikirimkan oleh musyrif kiai nanti insyaallah. Ijazahnya sanadnya seperti ini dan semua versi beliau ini bersambung hingga Rasulullah SAW. Bagi yang sudah mungkin bacaannya ya, insyaallah dia berhak mendapatkan ijazah seperti ini, tapi nanti ditaukilkan secara umum melalui kiai insyaallah setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir tambahan dari saya, bagi yang menginginkan kitab wirid dan salawat Al-Qadiri